नमस्कार ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज रही गभीर अनुशीलन को समस्त को स्वागत। आज आम श्रीमद् भगवद गीतार गोटे बहुत गुरुत्वपूर्ण श्लोक उपर कथा हेबा। एटा से ही अमृतवाणी जहाँ भगवान श्रीकृष्ण निजे कहिथिले कुरुक्षेत्र युद्धभूमि रे अर्जुन को बाट देखेबा पाई। आमे आज जो विषय आलोचना करिबा ताहा आसीछि गीतार तृतीय अध्यायरु, जहाकू कर्मयोग कहा जाए आउ तार 14 नंबर श्लोकरू। एई श्लोकटा आम जीवन आउ आम चारिपाखर दुनिया माने प्रकृति आउ आमे जहा करूछे से सबु भितरे गोटे अद्भुत संपर्क देखाए, गोटे चक्र भली। हाँ, ठीक कहले। एटा खाली गोटे श्लोक नुहे, एहा पछरे बहुत बड़ कथा अछि। माने सारा सृष्टि केमिति चालीछि, तार संतुलन, आमे सबु केमिति परस्पर उपरे निर्भर करूछे, आउ एसबुरे आम मनिषर दायित्व कौन, से विषय एथिरे कुहा जाइछि गोटे गभीर दर्शन। यार अर्थ तो बहुत गभीर लगुछि। एहाकू पूरापूरी बुझिबा पई आमर एई आलोचना को शेष पर्यंत सुनिबा दरकार। आशा करूछु एहा आम समस्तंकु जीवन को देखिबारे गोटे नुआ दिग देव। ठीक अछि, ताले आउ डेरी न करी चालंतु आरंभ करिबा भगवानकर एई महान बाणी भितर को जीवा। निश्चय। आग मूल श्लोकटिकु सुनिमियन्तु। अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः, यज्ञाद् भवति पर्जन्य, यज्ञः कर्म समुद्भवः। 3.14। धन्यवाद। एहार सरल ओडियारे जदि कहिबा तेबे अर्थ हेउछि सबु प्राणी माने जीवजंतु से माने अन्नरु ही बंचंती बा तियारी हुअंती। आउ से अन्न आसे वर्षारु, जहाकू एठी पर्जन्य कुहा जाइछि। पुणी से वर्षा हुए यज्ञरु। एठी यज्ञर अर्थ बहुत बड़, केवल पूजा नुहे बरं आमर कर्तव्य, सेवा, भल काम ए सबु। आउ शेषरे से यज्ञ क्यों आसे ना आम कर्मरु, आमे जहा काम करूछु सेथुरु। हाँ, मूलतः भगवाने एठी गोटे साइकिल कथा कहुछंती, जीवनर गोटे पवित्र चक्र। एईटा केवल देखा जाउथुबा जिनिसर चक्र नुहे, एथिरे नैतिकता, आध्यात्मिकता भी अछि, आउ या उपरे पूरा संसार चालिछि। आमे कहि परिबा प्रकृतिर नियम आउ मनिषर काम भितरे एक सुंदर संतुलन कथा एथिरे अछि। वास्तविक शुणिबाकू जेते सहज लागुछि भाबिले सेते गभीर लागुछि। चलंतु गोटी गोटी करी यार अंशगुड़िकू आहुरी भलरे बुझिबा। प्रथमे अन्नाद् भवन्ति भूतानि, सबो प्राणी अन्नरु। एटा तो समस्ते जानती। एथिरे किछि विशेष अछि कि? निश्चय अछि। देखंतु, भूतानि माने खाली मनिष नुहे। ए पृथ्वीरे जेते भी जीव अछंती, पशु, पक्षी, कीटपतंग, एपरिकी जेउमानंकु आमे खाली आखिरे देखि पारुने, सेमाने भी। समस्तंको शरीर तो पंचमहाभूतरे त्यारी, आउ समस्तंकु बंचिबा पाई, शरीरटाकु चलेबा पाई खाद्य दरकार, अन्न दरकार। अन्न हेला शरीरर इंधन परी। गाड़ी चालिबाकू जेमिति पेट्रोल, शरीर पाई सेमिति अन्न। एहा बिना जीवन असंभव, एहा सृष्टिर गोटे मूल नियम। अर्थात अन्न बिना शरीर ही रहिबनी। एक कथा तो आमे सबुबेले अनुभव करूछे। तेबे एटा हेला से चक्रर प्रथम पहाच। एकदम ठीक। एइटा होउछि मूल दुआ, जहा उपरे बाकी सबु ठिया होउछि। तापरे आछि द्वितीय कथा, पर्जन्यादन्न संभवः। माने अन्न आसे वर्षारु। एहार माने कण? आमे तो भाबु चासी चाष कले अन्न मिले। हाँ, चासीर परिश्रम, भल मंजी, भल माटी, एसबु तो निहाती दरकार। किंतु टिके भाबंतु, जदि सूर्य न उइम्बे, पवन न बहिब, आउ सबुठु बड़ कथा, जदि ठीक समयरे पर्जन्य माने मेघ वर्षा न करे, ताहाले से परिश्रम, से मंजी किछि काम देबनी। ना केमति देव? ना देबनी। वर्षा न हेले माटी सुखिला रहिबो, गछ मरिजिबो, फसल हेबनी। तेणु अन्नर मूल कारण केवल मनिषर चेष्टा नुहे, प्रकृतिर आशीर्वाद भी दरकार। आउ सेथिरे वर्षार भूमिका सबुठु बेसी। या सत्य कथा। आमे एते जे विज्ञान रे आगेइछे, तथापि आजि भी चाष पई वर्षा उपरे केते निर्भर करूछे। केतेबेले मरुड़ी, केतेबेले बन्या, दुईटा जाक अवस्थारे अन्नर अभाव होउछि। सेइथिपई तो भगवान एहाकु एते स्पष्ट भावरे कहुछंती। एहा आमको मने पकाई दिए जे आमे प्रकृति उपरे केते निर्भरशील। आमे तार गोटे अंश मात्र, तार मालिक नुहे। एकथा मानिले ही मनरे विनम्र भाव आसिबो। एबे आसिला सबुठु गुरुत्वपूर्ण आबोधे सबुठु कष्टकर अंश, यज्ञाद् भवति पर्जन्यः। माने वर्षा हुए यज्ञरु।
ଏଇଟା କେମିତି ସମ୍ଭବ? ବର୍ଷା ହେବା ତ ଗୋଟେ ପ୍ରାକୃତିକ କଥା। ପାଣି ବାମ୍ଫ ହେଇ ଉପରକୁ ଯାଏ, ଥଣ୍ଡା ହିଁ ମେଘ ହୁଏ, ପୁଣି ବର୍ଷେ। ଏଥିରେ ଯଜ୍ଞ କୋଉଠୁ ଆସିଲା? ଯଜ୍ଞ ମାନେ ତ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ହୋମ କରିବା, ନିଆଁରେ ଘିଅ ପକାଇବାକୁ ବୁଝୁ। ସେହି ଅର୍ଥରେ କୁହାଯାଉଛି କି? ନା ନା, ଏଠି ଯଜ୍ଞ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ବହୁତ ବ୍ୟାପକ। ଗୀତାରେ ଆଉ ଆମ ବେଦରେ ବି ଯଜ୍ଞ କେବଳ ନିଆଁ ଜାଳିବା କାମ ନୁହେଁ। ଏହାର ମୂଳ ଅର୍ଥ ହେଲା ଦେବତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା, ମିଳିମିଶି ରହିବା ଆଉ ଦାନ କରିବା। ଆହୁରି ବଡ଼ ଅର୍ଥରେ ଦେଖିଲେ ଯଜ୍ଞ ହେଉଛି ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ପଛରେ ପକାଇ ସମାଜ ପାଇଁ, ପ୍ରକୃତି ପାଇଁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଭଲ ପାଇଁ କରାଯାଉଥିବା ଯେକୌଣସି ଭଲ କାମ। ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ସେବା, ସମର୍ପଣ, ତ୍ୟାଗ ଏସବୁ ଯଜ୍ଞ। ଓହୋ, ତାହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ମଣିଷ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଠିକ୍ ଭାବେ କରେ, ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ଗଛ ଲଗାଏ, ପାଣି ବଞ୍ଚାଏ, ଜ୍ଞାନ ବାଣ୍ଟେ, ଏସବୁ ବି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଯଜ୍ଞ? ଏକଦମ ସଠିକ୍। ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ସମାଜରେ ଏମିତି ଭଲ କାମ କରେ, ଧର୍ମ ଅନୁସାରେ ଚଲେ, ନୈତିକତା ରଖେ, ପରୋପକାର କରେ, ସେତେବେଳେ ସମାଜରେ ଗୋଟେ ଭଲ ପରିବେଶ ତିଆରି ହୁଏ। ଆଉ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଖାଲି ମଣିଷ ସମାଜ ଉପରେ ନୁହେଁ, ପୁରା ପ୍ରକୃତି ଉପରେ ପଡ଼େ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। କୁହାଯାଏ ଯେ ମଣିଷର ଭଲ କାମରେ ଦେବତାମାନେ ପ୍ରକୃତିର ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି ଆଉ ପ୍ରକୃତି ସନ୍ତୁଳିତ ରହେ। ଆଉ ସେଇ ସନ୍ତୁଳନର ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷଣ ହେଲା ଠିକ୍ ସମୟରେ, ଠିକ୍ ପରିମାଣରେ ବର୍ଷା ହେବା। ତେଣୁ ଯଜ୍ଞକୁ ଆମେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ, ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ସେବା, ଭଲ ଆଚରଣ, ସମର୍ପଣ ଭାବ ଆଉ ପ୍ରକୃତିକୁ ସମ୍ମାନ ଏସବୁର ମିଶ୍ରଣ ବୋଲି ବୁଝିବା ଦରକାର। ଆଚ୍ଛା, ଏହାର ଓଲଟାଟା ଦେଖିଲେ କଥାଟା ଆହୁରି ସହଜରେ ବୁଝାପଡ଼ିବ। ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଖାଲି ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ଦେଖେ, ଲୋଭରେ ପଡ଼େ, ଅନ୍ୟାୟ କରେ, ଶୋଷଣ କରେ ଆଉ ପ୍ରକୃତିକୁ ନଷ୍ଟ କରେ, ମାନେ ଜଙ୍ଗଲ କାଟେ, ନଈ ନାଳରେ ମଇଳା ପକାଏ, ପବନକୁ ଦୂଷିତ କରେ, ସେତେବେଳେ ସେ କ'ଣ କରୁଛି? ସେତେବେଳେ ସେ ଯଜ୍ଞର ଓଲଟା କାମ କରୁଛି। ସେ ଏଇ ପୁରା ନିୟମଟାକୁ, ଏଇ ଚକ୍ରଟାକୁ ଭାଙ୍ଗୁଛି। ଆଉ ତାର ଫଳ କ'ଣ ହେଉଛି? ଫଳ ଆମେ ସବୁ ଦେଖୁଛେ। ହଁ, ପ୍ରକୃତିର ସନ୍ତୁଳନ ବିଗିଡ଼ି ଯାଉଛି। ବର୍ଷା ଠିକ୍ ସେ ହଉନି, କେତେବେଳେ ହଉନି, କେତେବେଳେ ଏତେ ହଉଛି ଯେ ସବୁ ଭାସି ଯାଉଛି। ମରୁଡ଼ି, ବନ୍ୟା, ଭୂମିକମ୍ପ, ଋତୁ ବଦଳି ଯାଉଛି, ନୂଆ ନୂଆ ରୋଗ ବ୍ୟାପୁଛି, ଏସବୁ ସମସ୍ୟା ଆସୁଛି। ଆଜି ଆମେ ଯୋଉ ପରିବେଶ ସଙ୍କଟ ଦେଖୁଛେ ନା, ସେଇଟା ପ୍ରକୃତରେ ମଣିଷ ସମାଜ ଭିତରେ ଯଜ୍ଞଭାବ କମିଯିବାର ହିଁ ଫଳ। ଏ କଥାଟା ବାସ୍ତବିକ ଚିନ୍ତା କରିବା ଭଳି। ଆମ କାମ କେମିତି ପ୍ରକୃତି ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି, ଏଇଟା ତାର ଗୋଟେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଇସାରା। ଏବେ ଶ୍ଲୋକର ଶେଷ ଅଂଶକୁ ଆସିବା। ଯଜ୍ଞଃ କର୍ମ ସମୁଦ୍ଭବଃ, ମାନେ ଯଜ୍ଞ କର୍ମରୁ ହୁଏ। ଏହାର ମାନେ କ'ଣ? ଏଇ ଯଜ୍ଞ ଭାବ ବା ଭଲ କାମ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଆସେ କୋଉଠୁ? ଏଟା ଆସେ କର୍ମରୁ, ମାନେ କାମ କରିବାରୁ, ଚେଷ୍ଟା କରିବାରୁ। ଯଦି ମଣିଷ କିଛି କାମ ହିଁ ନ କରିବ, ଅଳସୁଆ ହେଇ ବସି ରହିବ, ନିଜର ଦରକାରୀ କାମ କରିବନି, ତାହେଲେ ଯଜ୍ଞ ଭଳି ବଡ଼ କାମ କରିବାର କଥା ତ ଉଠୁନି। କାମ କରିବା ତ ମଣିଷର ସ୍ୱଭାବ, ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ନିହାତି ଦରକାର। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବି ଅଛି, ଶରୀର ଥିବା ଯାଏ କେହି ବି ଟିକେ ସମୟ ବି କାମ ନ କରି ରହିପାରିବେନି। ତେବେ ସେଇ ଯେଉଁ କାମ ଆମକୁ କରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ, ସେଇଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଖାଲି ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ବା ନିଜ ପାଇଁ ନ କରି ଗୋଟେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଭାବିବା, ସମାଜ ଆଉ ପ୍ରକୃତି ପାଇଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଭାବି ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ କରୁ, ସେତେବେଳେ ସାଧାରଣ କାମ ବି ଯଜ୍ଞ ହେଇଯାଏ। ଓହୋ, ତାହେଲେ ପୁରା ଚକ୍ରଟା ଏମିତି ଦିଶୁଛି। ଆଗ ହେଲା କର୍ମ, ଆମର ସବୁ କାମ, ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଯେତେବେଳେ ସେଇ କାମ ଭଲ ମନରେ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଭଲ ପାଇଁ ଆଉ ସମର୍ପଣ ଭାବରେ କରାଯାଏ, ସେଇଟା ଯଜ୍ଞ ହୁଏ। ହଁ, ଆଉ ସେଇ ଯଜ୍ଞ ଦ୍ୱାରା, ମାନେ ମଣିଷ ସମାଜର ଭଲ କାମ, ନୈତିକତା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକୃତିର ଶକ୍ତିମାନେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି। ପ୍ରକୃତି ମା ଖୁସି ରହନ୍ତି, ପରିବେଶ ଠିକ୍ ରହେ, ଫଳରେ ପର୍ଜନ୍ୟ ବା ବର୍ଷା ଠିକ୍ ସମୟରେ ଦରକାର ମୁତାବକ ହୁଏ। ଆଉ ସେଇ ଭଲ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ପୃଥିବୀରେ ଫସଲ ହୁଏ, ଅନ୍ନ ମିଳେ, ଯାହା ଆମକୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଶକ୍ତି ଦିଏ। ଏବଂ ସେହି ଅନ୍ନ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଭୂତାନୀମାନେ, ସବୁ ଜୀବଜନ୍ତୁ ପାଳିତ ହୁଅନ୍ତି, ବଞ୍ଚି ରହନ୍ତି ଆଉ ନିଜ ନିଜ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ ହୁଅନ୍ତି। ମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅସରନ୍ତି ଚକ୍ର। କର୍ମ, ଯଜ୍ଞ, ପର୍ଜନ୍ୟ, ଅନ୍ନ, ଜୀବ, ଭୂତାନୀ ଆଉ ତାପରେ ପୁଣି କର୍ମ, ଏମିତି ହିଁ ଚାଲିଛି ଆଉ ଚାଲିଥିବ। ନିଶ୍ଚୟ। ଆଉ ଏ ପୁରା ଜୀବନଚକ୍ର, ଏ ସଂସାରର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଏହା ସ୍ୱୟଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ତିଆରି।
ଏହା ଭଗବାନଙ୍କର ନିୟମ, ଗୋଟେ କସ୍ମିକ୍ ଅର୍ଡର। ଏଥିରେ ସବୁ କିଛି ପରସ୍ପର ସହ ଯୋଡ଼ା। ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ବଡ଼ ମେସିନ୍ ପରି ଭାବନ୍ତୁ। ସବୁ ପାର୍ଟସର ନିଜ ନିଜ କାମ ଅଛି। ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି କାମ କଲେ ମେସିନ୍ ଠିକ୍ ଚାଲିବ। ଗୋଟେ ବି ପାର୍ଟ ଯଦି ଖରାପ ହେଲା ବା କାମ ନ କଲା, ପୁରା ମେସିନ୍ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। ହଁ, ଏ ମେସିନ୍ର ଉଦାହରଣଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଏ କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ଆଜିକାଲିର ପରିବେଶ ସମସ୍ୟା କଥା ତ ନିଶ୍ଚୟ ମନକୁ ଆସୁଛି। ଏ ଯୁଗରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଜଙ୍ଗଲ କ୍ଷୟ, ଖାଦ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଭଳି ଏତେ ସମସ୍ୟା ଦେଖୁଛେ, ଏ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ତଳର ଶ୍ଲୋକଟି କେତେ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ମନେ ହେଉଛି, ନୁହେଁ କି? ମୋ ମତରେ ଆଜିର ସମୟ ପାଇଁ ଏ ଶ୍ଲୋକ କେବଳ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ନୁହେଁ, ଏହା ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ହୋଇପଡ଼ିଛି। କାରଣ ଆଜିର ମଣିଷ ଏ ବିଜ୍ଞାନ ଆଉ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ଅହଙ୍କାରରେ ଭାବୁଛି ଯେମିତି ପ୍ରକୃତି କେବଳ ତାହାର ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ, ଖାଲି ତାକୁ ଶୋଷଣ କରିବା ପାଇଁ। ଆମେ ପ୍ରକୃତିରୁ କେବଳ ନେଇଯାଉଛେ ମାଟି ତଳୁ ସମ୍ପଦ, ଜଙ୍ଗଲ, ପାଣି, ପବନ, କିନ୍ତୁ ବଦଳରେ ଦଉଛି କ'ଣ? ପ୍ରଦୂଷଣ, ମଇଳା ଆଉ ବିନାଶ। ଆମେ ସେଇ ଯଜ୍ଞ ଭାବ, ସେ ଦେବାନେବାର ସନ୍ତୁଳନ, ସେ କୃତଜ୍ଞତା ଭାବ ସବୁ ଲୁଲିଗଲୁଣି। ଆଉ ଫଳ କ'ଣ ହେଉଛି? ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେଉଁ ପର୍ଜନ୍ୟ ବା ବର୍ଷା, ଏ ଚକ୍ରର ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶ, ସେ କେମିତି ବେଲଗାମ ହେଇଯାଇଛି। କେତେବେଳେ ଆସୁନି, କେତେବେଳେ ସବୁ ଭସେଇ ନେଉଛି। ଯେଉଁ ମାଟି ଆମକୁ ଅନ୍ନ ଦଉଥିଲା, ସେଥିରେ ଏତେ ରାସାୟନିକ ସାର ଓ କୀଟନାଶକ ପକେଇଲୁଣି ଯେ ତାର ଶକ୍ତି କମିଗଲାଣି, ବିଷାକ୍ତ ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ଯେଉଁ ଅନ୍ନ ଆମକୁ ଜୀବନ ଦେବା କଥା, ତାର ଗୁଣ ବି କମି କମି ଯାଉଛି, ଓଲଟା ନୂଆ ନୂଆ ରୋଗ ଆଣୁଛି। ଏ ସବୁ ସମସ୍ୟାର ମୂଳ କାରଣ ଗୋଟିଏ, ଆମ ଜୀବନରୁ, ଆମ କାମରୁ ସେଇ ଯଜ୍ଞ ଭାବ ହଜିଯାଇଛି ଆଜିକାଲି। କାମ ତ ବହୁତ ହେଉଛି, ଲୋକେ ଦିନରାତି ଖଟୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଭାବନା କେତେ ଅଛି? ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପରତା କେତେ? ନୈତିକତା କେତେ? ଚାଷ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ମାଟି ମା ପାଇଁ, ଗାଈଗୋରୁ ପାଇଁ, ପ୍ରକୃତି ପାଇଁ ସେ ସମ୍ମାନ, ସେ କୃତଜ୍ଞତା ଭାବ ଆଉ ଦେଖାଯାଉନି। ବଡ଼ ବଡ଼ କାରଖାନା ଚାଲିଛି, ଜିନିଷ ତିଆରି ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ପରିବେଶର ସୁରକ୍ଷା କଥା, ପାଣି ପବନକୁ ସଫା ରଖିବା କଥା କମ୍ ଭାବୁଛନ୍ତି। ସବୁଠି ଖାଲି କେମିତି ଶୀଘ୍ର ଲାଭ ମିଳିବ, କେମିତି ଆହୁରି ଅଧିକା ପାଇବି, ସେଇ ଚିନ୍ତା। ଏମିତି ସମୟରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଏହି କଥା ଗୋଟେ ସତର୍କ ଘଣ୍ଟି ପରି। ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ତଳେ ସେ ଯାହା କହିଥିଲେ, ଆଜି ତାହା ଅକ୍ଷର ଅକ୍ଷର ସତ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି। ସେ ଆମକୁ ପୁଣି ଥରେ ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଏ ସୃଷ୍ଟିଟାକୁ ଠିକ୍ ଭାବେ ଚଲେଇବା ପାଇଁ ଖାଲି ଅଧିକାର ଦେଖେଇଲେ ହେବନି, ଦାୟିତ୍ୱ ବି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଖାଲି ଭୋଗ କଲେ ହେବନି, ତ୍ୟାଗ ଆଉ ସମର୍ପଣ ବି ଦରକାର। ପରସ୍ପରକୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ, ସମ୍ମାନ ଦେଲେ ହିଁ ଏ ଜୀବନଚକ୍ର ଠିକ୍ରେ ଚାଲିବ। ତେଣୁ ଏ ଶ୍ଲୋକ ଗୁଣ ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି, ଏ ପୁରା ସୃଷ୍ଟି ଗୋଟେ ନିୟମରେ ଚାଲୁଛି, ଦେବାନେବାର ଗୋଟେ ସନ୍ତୁଳନ ଉପରେ। ଯିଏ ଏଥିରେ ଖାଲି ନିଜ ପାଇଁ ନିଏ, କିନ୍ତୁ ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱ ବା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଯଜ୍ଞ କରି ସମାଜକୁ ବା ପ୍ରକୃତିକୁ କିଛି ଫେରାଏନି, ସେ ପ୍ରକୃତରେ ଏ ପବିତ୍ର ଚକ୍ରକୁ ଭାଙ୍ଗେ। ସେ ଖାଲି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କ୍ଷତି କରେନି, ଶେଷରେ ନିଜେ ହିଁ କଷ୍ଟ ପାଏ। ସେ ପ୍ରକୃତିରେ ନିୟମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଇ ନିଜ ପାଇଁ ହିଁ ସମସ୍ୟା ଡାକି ଆଣେ। ଏହା ପର ଶ୍ଲୋକରେ ତ ଭଗବାନ ଏମିତି ଲୋକଙ୍କୁ ଚୋର ବୋଲି ବି କହିଛନ୍ତି। ବାଃ! ତେବେ ସ୍ପଷ୍ଟ କଥା ହେଲା, ଆମେ ଯାହା ବି କରୁଛେ ତାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆମ କାମକୁ ଠିକ୍ ଭାବେ, ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ଭାବରେ, ଯଜ୍ଞ ରୂପରେ କରୁ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରକୃତି ସହ ମିଶିକି ଚାଲୁ। ଫଳରେ ଭଲ ବର୍ଷା, ପର୍ଜନ୍ୟ ହୁଏ, ଆଉ ସେ ବର୍ଷାରୁ ଆମକୁ ପୁଷ୍ଟିକର ଅନ୍ନ ମିଳେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସବୁ ଜୀବ, ଭୂତାନୀ ବଞ୍ଚନ୍ତି ଆଉ ପୁଣି ନିଜ ନିଜ କାମ କରିବାକୁ ଶକ୍ତି ପାଆନ୍ତି। ହଁ, ଆଉ ଏ ଶ୍ଲୋକରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଗଭୀର କଥା ବି ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ସେଇଟା ହେଲା, ଆମ ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟ, ତାର ପବିତ୍ରତା ଆମ କାମର ଗୁଣ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଯେତେବେଳେ ଆମ କାମ ଭଲ ହୁଏ, ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ହୁଏ, କର୍ତ୍ତବ୍ୟପରାୟଣ ହୁଏ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭଲ ପାଇଁ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଖାଲି ଏ ସଂସାର ଚକ୍ରକୁ ମଜବୁତ କରୁନୁ, ଆମେ ନିଜର ଆତ୍ମିକ ଉନ୍ନତି ବି କରୁ। କର୍ମ ହିଁ ଆମ ଆଜି ଆଉ କାଲିକୁ ଗଢ଼େ, ଆଉ ଆମ ଚାରିପାଖର ପରିବେଶକୁ ବି ରୂପ ଦିଏ। ବାଃ! ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୁଝେଇଲେ। ବାସ୍ତବିକ ଏକ ଗଭୀର ଆଉ ଆଜିର ସମୟ ପାଇଁ ଅତି ଜରୁରୀ ଆଲୋଚନା। ଆଶା କରୁଛୁ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବଦ୍ ଗୀତାର ଏହି ମହାନ ଶ୍ଲୋକ ଉପରେ ଆମର ଏହି କଥାବାର୍ତ୍ତା ସମସ୍ତ ଶ୍ରୋତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ନୂଆ କଥା ଭାବିବାକୁ ଦେଇଥିବ। ଯଦି ଏହି ଆଲୋଚନା ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ତେବେ ଏହାକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ନିଶ୍ଚୟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯେମିତି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଏହି ଅମୂଲ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଆହୁରି ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବ।
ଆଉ ସମସ୍ତେ ଏହି ଜୀବନ ଚକ୍ରର ମହତ୍ତ୍ୱ ବୁଝିପାରିବେ। ଆଉ ହଁ, ଏହାକୁ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ଜଣାଇବା ପାଇଁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ବା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଲେଖିଲେ ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିବ। ଆଉ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲେ ବି ପଚାରିପାରନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଆଲୋଚନାରେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଗୀତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ଲୋକ କିମ୍ବା ଆଉ କୌଣସି ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଷୟ ଉପରେ ଏମିତି ଗଭୀର ଭାବରେ କଥା ହେବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଏବେ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଯାଉଛି, ଟିକେ ଭାବିବେ। ଯଦି ଆମର କାମ ହିଁ ଏ ମହାନ ଚକ୍ରର ମୂଳ, ତେବେ ଆମେ ଆମ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଜାଣତରେ ହେଉ କି ଅଜାଣତରେ କୋଉଠିନେ ଚକ୍ରକୁ ଭାଙ୍ଗୁଛେ, ଆଉ କେଉଁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବା ଯାହା ଏହାକୁ ପୁଣିଥରେ ଠିକ୍ ବାଟକୁ ଆଣିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ? ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନଟିଏ, ନିଶ୍ଚୟ ଭାବିବା କଥା। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଆଉ ଏକ ଆଲୋଚନା ସହିତ। ନମସ୍କାର। ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ। ଆପଣ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ରେଡିଓ ତୋଷାଳୀ, ଆମ ମାଟିର ସ୍ୱର।